Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 유대인과 유대교의 개념 차이 제대로 아시나요? 유대인 혹은 유태인은 혈통적으로 히브리 인종을 의미합니다. 즉, 역사적인 혈연 관계, 민족의 의미를 담고 있죠. 유대인은 민족이기 때문에 설사 유대인이 무신론자거나 타종교를 따른다 할지라도 인종은 여전히 유대인입니다. 현재 전 세계에 1,500만 명의 유대인이 살고 있는데 대부분이 이스라엘이나 미국에 살고 있습니다. 유대교는 좀 다릅니다. 유대교는 구약만을 믿는 종교를 말합니다. 그래서 유대인이라 할지라도 모두 유대교를 믿는 것이 아니고 유대교를 믿는다고 해서 모두 혈통적인 유대인이 아닐 수도 있습니다. 예수님 당시 성경에 나오는 유대교는 바리새파, 사두개파 등 여러 개가 있었지만 현재는 바리새파가 거의 주류를 이루고 있습니다. 마지막으로 메시아닉주는 또 무슨 말일까요? 메시아닉주는 예수님이 구원자라는 사실을 믿고 고백한 유대인들입니다. 이들은 구약은 물론이고 신약도 믿습니다. 그러나 아직까지도 예수님을 믿는 유대인은 전 세계 유대인의 단 2%에 불과하다는 사실. 유대인들이 예수님의 부활을 믿을 수 없는 가장 큰 이 걸림돌이 뭐라고 생각하시는지? I think there's 5 or 6 of them. Probably the first one is very strongly monotheist. They only believe in one God. When a Jew wakes up in the morning, he's supposed to recite the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So when you try to tell a Jew that God has a son, immediately you're a polytheist. The second objection would be persecution by Christians. Many Christians took the view that Jews killed Jesus, so you are responsible for all the suffering in the world. Jews are responsible for the suffering in the world because the Jews killed Jesus. And even in Nazi Germany, when they were killing Jews, they would say, you killed Jesus, now we're killing you. Okay, the third reason is something called a leadership complex. Jews always follow their rabbis, and they think if our rabbis don't believe in Jesus, you must be wrong. Okay, a fourth reason, the teachings of the New Testament. They don't believe in the New Testament. Probably the fifth reason, the fifth major hurdle of it is alienation from the whole community. They would be rejected by other Jews. So, for example, if I wanted to move to Israel, they would not consider me Jewish. There's also actually another reason, and that is that Christians claim that Jesus was divine, that he was God. Christians say that Jesus is God, and Jews do not believe man can be God. Paul said that they have a zeal for God in Romans chapter 10, but not according to knowledge. So they have a passion for God, but not enough knowledge. People need faith. They all need to come. Jewish people, it's very natural for them to believe in Jesus because it connects with their Old Testament. Paul said it's like an olive tree and the natural branches, easy to graft back in. Very, very natural. And so there's actually a revival today in Israel.
There are many Jews who are coming to faith in Jesus in America and Israel because the Holy Spirit's waking them up. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 이 시간 같이 보실 말씀은 로마서 7장 1절에서 6절의 말씀입니다. 지난주에 잠언 말씀을 나누면서 빌레몬서의 내용을 잠시 말씀을 드렸었습니다. 빌레몬의 종이었다가 로마로 도망을 나왔던 오네시모는 바울을 만나서 회심을 하게 되었습니다. 바울은 빌레몬에게 편지를 씁니다. 빌레몬서 1장 5절과 7절에는 주 예수와 및 모든 성도에 대한 너의 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 이로써 너의 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. 형제여, 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었노라 라고 말씀하고 있습니다. 그리스도 안에 한 피를 나누면 그리스도 안에서 자유하게 됩니다. 어떠한 신분도 어떠한 환경도 율법도 그를 묶어놓을 수 없습니다. 죄의 종에서 또한 사단의 종에 묶여있던 자가 노임을 받게 되는 것입니다. 그리스도인으로 하나님의 자녀로 신분이 바뀌게 되는 것이지요. 빌레몬의 종이었던 오네시모에 대해 바울은 이제 그는 갇힌 중에 낳은 내 아들이며 나에게 유익한 자이며 내 신복이다 라고 말씀하고 있습니다. 예수님의 피로 한 형제 자매가 된다는 것은 바로 이러한 것이다 라는 것을 바울은 말씀하고 있습니다. 네가 성도들에게 사랑을 베풀고 믿음의 본을 보여주고 또 너로 인해 모두가 평안과 기쁨과 위로를 얻었음을 내가 안다. 오네시모도 이제는 우리와 한 형제이니 그에게도 그러한 사랑을 베풀어 주기를 바란다 라는 바울의 편지가 바로 빌레몬서입니다. 오네시모는 노예 신분이었습니다. 노예 신분을 가진 사람은 자기 스스로의 노력으로 그 신분에서 벗어날 수가 없습니다. 그러나 오네시모는 그리스도를 믿음으로 그분의 피로 바울 사도로부터 한 형제이며 아들이며 신복이며 유익한 자가 되었습니다. 앞서 보여드렸던 사진은 유대인들이 쓰는 키파라는 모자입니다. 그들이 이 키파를 쓰는 이유는 하나님을 기억하기 위한 그들만의 방식인데요. 그들은 죄가 머리 정수리에서 나온다라고 생각하기 때문에 이 키파로 정수리를 가리는 것이 죄된 본성을 가리는 행위라고 그렇게 생각을 합니다. 그리고 자신의 위에 항상 하나님이 있다는 것을 기억하기 위함이라고 합니다. 정통 유대인은 이 키파를 매일 쓴다고 하고요. 또 일반 보수 유대인들은 기도나 종교 행사 때만 쓴다고 합니다. 성경에 나오는 터번과 애국하는 자들이 쓰는 누더기에서 참고한 것이라고 하는데요. 사무엘하 15장 30절에 보시면 다윗과 백성들이 머리와 얼굴을 가리는 행동으로 애도하는 장면이 나옵니다. 또 유대인들은 고기와 우유를 같이 먹지 않는다고 합니다. 고기 먹는 그릇과 우유를 먹는 그릇을 따로 보관하여서 그릇마저도 같이 놓지 않습니다. 그 이유는 신명기 14장 21절 하반절에 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖에 삶지 말지니라 라는 말씀을 지키기 위함이라고 합니다. 그러나 이 키파라는 것은 성경에 있는 것도 아니고 그리고 이 키파는 죄를 가려주거나 해결해 주지 못합니다.
죄는 어느 누가 또는 어떤 방법으로 해결할 수 있는 것이 아닙니다. 선행을 한다고 해서, 착한 어떤 다른 일을 한다고 해서 죄가 해결되는 것이 아닙니다. 인간의 죄의 해결은 인간 스스로 할 수 있는 것이 아닙니다. 대속자가 필요합니다. 하나님께서는 그 죄의 해결 방법으로 예수님을 우리에게 보내주셨습니다. 바울 당시의 유대인들은 모세율법을 강조했습니다. 유대인들은 유일신, 즉 하나님만이 유일한 신이기 때문에 인간의 육체로 오신 예수님을 하나님으로 인정하지 않았습니다. 그러나 그들이 믿는 구약에는 이미 하나님께서 선지자를 보내주실 것을, 메시아를 보내주실 것을 말씀하고 있습니다. 하나님만이 유일한 신이다라고 하면서도 그들은 정작 율법대로 살지 않았습니다. 율법을 잘 알고 있다고 자부하며 예수님을 율법으로 비난하였던 종교 지도자들은 가난한 자들을 돌보지도 않았고 그들의 신앙의 행위만 드러내고 자랑하는 것을 좋아했습니다. 또 하나님께 드린다는 이유로 고르반이라는 예물 제도를 만들어 놓고 정작 부모를 봉양하지 않아서 계명을 어기는 죄를 저지르고 있었습니다. 하나님을 위함이라는 그들의 모든 행위는 오히려 하나님의 말씀을 부정하며 불순종하는 행위였습니다. 바울 당시 유대인들은 율법이 하나님의 언약 백성의 신분과 삶을 유지하게 하는 힘을 가지고 있다라고 생각했습니다. 그리고 그들은 율법이 인류의 죄 문제도 극복할 수 있는 하나님의 선물이다라고 생각했지요. 그러나 바울은 율법만이 사람들의 죄 문제를 해결할 수 있는 유일한 치료책이다라고 주장했던 유대주의자들의 주장을 단호하게 거부하였습니다. 하지 말라고 하면 더 하고 싶고 먹지 말라고 하면 더 먹고 싶은 것처럼 율법을 지키려고 하면 할수록 그것을 지킬 수 없는 인간은 자신의 무능함에 좌절하며 그 율법을 통해 인간의 죄를 더 드러나게 할 뿐입니다. 구약에 기록된 율법은 모두 613가지라고 합니다. 이 613가지의 율법을 하나도 빠뜨리지 않고 지킬 수 있는 사람이 있을까요? 갈라디아서 2장 16절의 말씀에는 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 고로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 라고 말씀하고 있습니다. 하나님께 가는 유일한 길은 오직 예수 그리스도 뿐입니다. 율법은 중요한 것이 아니니까 성경 안 읽어도 된다라는 말씀이 아닙니다. 성경은 처음부터 끝까지 하나님께서 예수님을 통해 백성들을 구원하실 것에 대해 말씀해주고 있습니다. 그리고 창세부터 그 긴 역사 가운데 사람은 스스로 죄의 문제를 해결하지 못했습니다. 사람이 할 수 있는 것이 아닙니다. 늘 하나님과 다른 헛된 것들을 겸하여 섬기는 죄를 지었습니다. 모세 율법이 주어진 후에도 그들은 여전히 하나님 앞에 죄를 짓고 살았습니다. 사람을 지은 것을 한탄하시며 노아를 통해 죄된 세상을 물로 쓸어버리시고 다시 재창조의 역사를 이루셨지만 여전히 사람들은 하나님보다 높아지려고 했고 하나님이 아닌 다른 것들에 눈을 돌리며 살았습니다. 선지자들을 보내주어도 오히려 그들은 선지자들을 무시하며 핍박하였습니다. 말라기 선지자의 말씀을 끝으로 하나님께서 침묵하신 400년 동안 세상은 점점 더 악해지고 하나님과 상관없는 세상이 되었습니다. 드디어 긴 침묵을 깨시고 하나님께서 친히 인간의 몸으로 성육신 하셔서 이 땅에 내려오셨습니다. 인간이 지은 죄를 인간에게 해결하라고 하신 것이 아니라 하나님께서 친히 해결하시기 위함이었습니다. 오늘 말씀의 본문 4절에서 6절의 말씀을 같이 읽으시겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺히게 하려 함이니라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니
이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 의문에 묵은 것으로 아니할지니라. 아멘. 그리스도가 죽으심으로 사람은 율법의 매임에서 벗어나게 되었습니다. 사람은 율법 안에서 끊임없이 죄의 정욕을 이기지 못하여서 오히려 율법을 어김으로 죄를 짓는 일이 반복되었습니다. 그리고 죄는 사망의 열매를 맺습니다. 그러나 이제는 그리스도의 사랑으로 율법이 아닌 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 의문에 묵은 것으로 아니할지니라 라고 6절은 말씀합니다. 그리고 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺히게 하려 함이니라 라고 4절에서 말씀하고 있습니다. 오늘 말씀의 제목은 무엇에 얽매여 있습니까? 입니다. 여러분, 우리를 올가매는 것은 무엇입니까? 우리를 올가매고 있는 것의 상당 부분은 세상에 있는 것들입니다. 그리고 믿음 안에 있다 할지라도 형식적인 신앙생활이 우리를 올가매고 있습니다. 왜 우리의 신앙이 형식적이 될까요? 아직 세상의 것, 헛된 것들을 완전히 버리지 못하고 있기 때문입니다. 아직도 세상과 하나님 사이에서 줄다리기를 하고 있기 때문입니다. 유대인들은 남자아이는 13살, 여자아이는 12살이 되면 성인식을 치르는데요. 이때까지 모세오경을 다 외우게 한다고 합니다. 제가 처음에 들려드렸던 쉐마 이스라엘 이렇게 시작하는 그 노래는요. 신명기 6장 4절에서 9절의 말씀으로 유대인들이 가장 먼저 암송하는 성경 구절입니다. 신명기 6장 4절에서 9절의 말씀 띄워드릴 텐데요. 저하고 같이 한번 읽어보시겠습니다. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘날 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 아멘. 태어나면서부터 죽을 때까지 임종하기 직전에도 유대인들은 이 말씀을 읽고 눈을 감는다라고 합니다. 실제로도 이 성구를 이마에 붙이고 끈으로 매고 이 성구를 넣은 통을 문 앞이나 방문 앞에 붙여서 집에 들어가고 나갈 때마다 그곳에 손을 대거나 입을 맞춘다고 합니다. 제가 신학교에 들어가서 히브리어 강의 첫 시간에 배운 노래가 바로 이 쉐마 이스라엘입니다. 교수님께서 들어오시자마자 이 노래를 불러주셨는데 매 수업 시간마다 이 노래를 학생들과 같이 부르셨습니다. 신명기 6장 4절인데요. 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘아, 아도나이 엘로헤누, 여호와는 우리의 하나님이시다. 아도나이 에핫, 여호와는 한 분이시다. 한 번 더 들어보실까요? 이스라엘 아도나이 엘로헤inu 아도나이 에핫. 유대인들은 예수님을 믿지 않습니다. 예수님을 믿는 유대인이 생기면 그 순간부터 유대인으로 인정해주지 않는다고 합니다. 또 유대인 가족 중에 예수님을 믿는 사람이 생기면 그의 이름으로 장례를 치른다고 합니다. 죽은 사람 취급을 한다는 것이지요. 원 가지가 나무에 더 잘 붙여지겠죠. 성령께서 역사하시기 때문에 유대인들 가운데서도 예수님을 믿는 사람들이 점점 더 늘어날 것이라고 저는 믿습니다. 그리고 이들이 예수님을 믿는다면 정말 뜨겁고 열정 있게 그 누구보다도 잘 믿을 것이라고 생각이 듭니다. 오늘 로마서 7장의 말씀은 율법에 얽매여서 예수님을 믿지 않는 자들 또는 예수님을 믿는다고 하면서도 여전히 율법 행위가 구원을 준다고 생각하는 사람들에게 주시는 말씀입니다. 특별히 당시 혼인관계를 예를 들어서 남편에게 속해 있는 여인이
남편이 살아있는 동안은 그 남편에게서 매인 바가 되지만 그 남편이 죽으면 그 매인 것이 풀어지기 때문에 다른 남자에게 가도 문제가 되지 않음을 말씀하고 있습니다. 예수님께서 십자가의 죽으심으로 우리는 율법이 아닌 예수님을 믿음으로 구원을 받습니다. 생명을 얻습니다. 하나님께 갈 수 있습니다. 예수님을 믿는 사람의 모습은 굳이 율법과 상관없이도 율법을 지키는 자와 같이 살게 되어 있습니다. 행위는 믿음이 수반되는 것입니다. 그 행위가 문제가 있다면 그의 믿음이 문제가 있는 것입니다. 믿음만 있으면 된다면서 보여지는 신앙의 모습은 엉망인 사람들이 있습니다. 그런 모습은 믿음 있는 사람의 모습이 아닙니다. 하나님은 어디에도 있다면서 교회에서 신앙생활을 하지 않거나 치우친 신앙생활을 하는 사람들은 말씀을 바로 알지 못하는 사람들입니다. 구약의 여러 곳에서 이미 말씀하신 예수님에 대해 모르는 유대인들처럼 말입니다. 그들은 여전히 예수님이 아닌 율법만을 지키면서 살고 있습니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 그들의 믿음은 분명히 잘못되었지만 우리는 그들만큼의 믿음이라도 가지고 있을까요? 그 하나님의 말씀을 한 구절 한 구절을 지키기 위해 평생을 애쓰고 노력하는 그들의 모습이 우리에게는 있을까요? 12살, 13살 이전에 모세오경을 다 외우게 한다라는 것에 저는 처음에 놀랐고 그 다음에는 부끄러운 생각이 들었습니다. 그들은 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 라는 하나님의 말씀을 지키기 위해서, 그리고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 라는 말씀을 지키기 위해 자녀에게 12살, 13살 이전에 모세오경을 다 외우게 한다라는 것입니다. 또 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼으라 라는 말씀을 지키기 위해 정말로 이마에 말씀을 붙이고 줄에 말씀을 매어 달고 다닌다라는 것입니다. 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라 라는 말씀을 지키기 위해 방문과 대문 앞에 이 말씀을 붙여놓고 날마다 입을 맞추며 손을 댄다고 합니다. 예수님을 믿지 않고 율법적으로 잘못된 믿음을 가지고 있다라고 비난하기 이전에 오늘 나는 과연 이들보다 나은 믿음을 가지고 있는가를 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 이슬람을 믿는 사람들은 그들의 경전을 보관할 때에 머리보다 위에 올려놓는다고 합니다. 물론 이것은 경전 그 자체를 신봉하는 행위가 될 수 있기 때문에 마치 우리가 만약 십자가 형상을 놓고 기도하거나 거기에 절을 한다라고 하면 그것은 우상행위이죠. 그러니까 이런 거와 같은 것입니다. 그렇다면 우리는 하나님의 말씀인 성경책을 그들이 그들의 경전을 그러한 방식으로 귀하게 여기는 만큼 귀하게 생각하고 있는가입니다. 오늘 말씀은 율법의 행위에 얽매이지 말고 그리스도 안에 속하여서 그리스도의 열매를 맺으라 라는 그러한 말씀입니다. 율법의 행위는 죄를 해결해 주지도 않고 구원을 얻게 해주지도 않습니다. 유대인들이 아무리 말씀을 문에 걸고 암송해도 예수님을 믿지 않으면 그들은 구원받지 못합니다. 그렇다면 반대로 말씀을 읽지도 듣지도 않고 자녀들에게 말씀을 가르치지도 않지만 그러나 나는 예수님을 믿습니다 라고 한다라고 하면 예수님을 믿는 것이 맞을까요? 그리스도 안에 속한 사람이 맞을까요? 예수님을 믿지 않는 유대인들도 하나님의 말씀을 이마에 붙이고 끈에 매달고 문설주에 붙여서 그 말씀 그대로 살려고 노력합니다. 그들이 예수님을 믿게 된다면 그들의 믿음은 아마 어느 누구도 따라갈 수가 없을 것입니다. 예수님을 몰랐을 때에 예수님을 믿는 자들을 핍박하는 데에 열정을 쏟았던 바울이 예수님을 만난 후에 예수님을 전하는 데에 그 삶을 다 바친 것처럼 말입니다. 우리가 정말로 그리스도 안에 속한 사람이라면 이들보다 더 많은 시간 말씀을 붙들게 될 것입니다.
그리스도 안에 속한 자들은 성령이 임하십니다. 성령께서 함께 하시는 그리스도인들은 왜 예수님을 모르는 유대인들보다 더 뜨겁지 못할까요? 아직도 세상에 얽매여서 몸만 그리스도 안에 속하였기 때문입니다. 그래서 세상에서는 열매를 맺고 사는지 모르지만 그리스도 안에서의 열매는 아직도 맺지 못하고 있는 것입니다. 이제는 정말로 그리스도 안에 속하여서 세상의 열매가 아니라 그리스도의 열매를 맺는 저와 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 예수 안에 소망이 있네. 내 빛과 힘 나의 노래. 환난 중에 도우시는 주 나의 견고한 반석. 그 신사랑 그 신평화